स्थित पोलो ग्राउंड के पास मेले मैदान में आज पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, पुस्तकालय मंत्री सिद्दिकुल्ला चौधरी, एडीएम सहित कई अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आसनसोल का 8वां पुस्तक मेला का उद्घाटन शनिवार को आसनसोल पोलो मैदान से सटे मेला मैदान में किया गया। बता दें कि राज्य जन शिक्षा प्रसार और पुस्तकालय विभाग की ओर से आसनसोल में 8 वर्षों से पुस्तक मेला लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, पुस्तकालय मंत्री सिद्दिकुल्ला चौधरी, एडीएम डॉक्टर अभिजीत शेवाले, जिला परिषद सभाधिपति सुभद्रा बावरी, निगम चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, केएनयू के कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती, जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मेला 26 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिला पुस्तक मेले का आयोजन पहले बर्दवान में होता था। एक बार मेले के बैठक में शामिल होने का अवसर मिला। उस समय मैंने आग्रह किया कि बर्दवान में बहुत बार मेला लग चुका है, अब आसनसोल में मेला लगना चाहिए। तभी से आसनसोल में पुस्तक मेला शुरू हुआ। ये सरकारी पुस्तक मेला है। मेले में इस बार 65 स्टॉल लगे हैं। यहाँ लोग आते हैं, पुस्तक खरीदते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। इस मेले के आयोजन से प्रकाशक भी खूब खुश होते हैं। आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, लोग मोबाइल पर ही सब पढ़ लेते हैं, लेकिन किताब जो पढ़ते हैं उनका नशा होता है। वे सारा जीवन यूनिक किताब ढूंढते रहते हैं। उन्हें ज्ञान अर्जित करने की भूख रहती है। इसके लिए वो विभिन्न पुस्तक मेले में विभिन्न स्थानों पर जाकर किताबें खरीदते हैं और पढ़ते हैं। लाइब्रेरी मंत्री सिद्दिकुल्ला चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि किताब इंसान का जीवन है। जैसे मछली बिना पानी नहीं रह सकती है, वैसे इंसान का जीवन बिना किताब के कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले पुस्तक मेले में प्रकाशकों द्वारा स्टॉल लगाने के लिए शुल्क देने पड़ते थे, अब ये शुल्क निःशुल्क कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यासागर जी का दोबारा जन्म नहीं हो सकता, लेकिन उनके मार्गदर्शन पर चलकर ज्ञान हासिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लाइब्रेरी में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ छात्र छात्राओं को विभिन्न जॉब की तैयारी में सहूलियत होगी। मौके पर टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष गुरुदास चटर्जी, उत्पल सिन्हा, भानु बोस भी मौजूद थे। एक पत्रकार महोदय बोलছিলেন कि এখন বই কেউ পড়ছে না, মোবাইলে সব 200 বই মতন এসে যাচ্ছে, মোবাইল দেখে আমরা পড়ছি। लेकिन আমাদের যে সংস্কৃতি আছে, যত মোবাইল হয়ে যায়, যত আমরা অ্যাডভান্স হয়ে যায়, लेकिन যে মজা বই পড়ার পরে আসে সেই মজাটা মোবাইলে পাওয়া যায় না। দেখুন, আমি অসল বাড়ি আমাদের ইউপি। এই বই মেলা সংস্কৃতি ওখানে বহুত কম দেখা যায়। আজকে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে দিদি আছেন, প্রত্যেক জিনিসে ছোট ছোট জিনিস নিয়ে উনি বলেন কি এটা করতে হবে, এটা বই পড়লে বুদ্ধির বিকাশ হবে, আমাদের বুদ্ধির বিকাশ হলে আমার দেশের বিকাশ হবে। তো আমাদের নেত্রী যখন এই কথা বলছেন, আমার মন্ত্রীগুলা, আমার এডিএমগুলা, আমার ভাইস চ্যান্সেলরগুলা এই কথা বলছে, তাহলে সবাইকে ভাবতে হবে কি না এটা করবার খুব জরুরি। আমরা তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকি, মিনি ভারত আছে, প্রত্যেক প্রান্ত থেকে লোক এখানে এসে শান্তিতে কেউ চাকরি করছে, কেউ বিজনেস করছে, কেউ পঠন পাঠন কাজ করছে, সব মিলেমিশে আমরা থাকি। অমরনাথ চ্যাটার্জি এছাড়াও আছেন আমাদের এই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক, আছেন গ্রন্থাগার দপ্তরের ডাইরেক্টর সাহেব, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অফিসার এবং আসানসোল কর্পোরেশন থেকে যারা বিগত বোর্ডে কাউন্সিলর ছিলেন সেই কাউন্সিলর ভাই এবং বোনেরা, এবং আজকে আমার সম্মুখে উপস্থিত বই প্রেমীরা। পশ্চিম বর্ধমান পঞ্চম বইমেলার
আজকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বইমেলা কিন্তু অনেক দিন ধরেই হয়। আমার খেয়াল আছে বোধহয় সেটা 37তম না 38তম বইমেলার মিটিং ছিল। সেই মিটিংয়ে বর্ধমান জেলা তখন অবিভক্ত ছিল। তো সেই মিটিংয়ে বললাম 37 বা 38টা বইমেলা হয়ে গেছে, আসানসোলে তো একবারও হয়নি। সেই প্রথম অবিভক্ত বর্ধমানে আমরা বইমেলা শুরু করি আসানসোলে, এবং তার পরবর্তী সময়ে 2017 সালে 7ই এপ্রিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আসানসোলকে আলাদা জেলা ঘোষণা করার পর, পশ্চিম বর্ধমান জেলা ঘোষণা করার পর পরপর 4 বছর বইমেলা আমরা এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং এখানেই এই মাঠেই আমরা বইমেলা করছি। বইমেলার আমাদের আসানসোলে আরেকটা হয়, কিন্তু এটা হচ্ছে সরকারি বইমেলা, এবং এখানে বইমেলার উৎসাহ এতটা। বই আছে, দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য 38,500 বই নষ্ট হয়ে গেছে এই আমফানে। তারপর আরেকটা গেল যশ। বহু কঠিন অবস্থায় আমরা প্রায় 10 কোটি টাকা খরচ করে এই ক্ষতিগ্রস্ত লাইব্রেরিকে পুনরুদ্ধার করেছি। এইসব কাজ আমি মিডিয়ার দোষ দেব না। মিডিয়া বড় বড় ঘর দেখতে পায়, লাইব্রেরিকে তারা চোখে লাইট দিয়েও দেখতে পায় না। লাইব্রেরির সংবাদ নেই। পজিটিভ সংবাদ না দিলে বাংলার জাতিসত্তা জেগে উঠবে না। এই বইমেলা বাঙালিদের জাতিসত্তাকে পরিচিত করবে, জাতিসত্তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে 23টি জেলায় 1600 বিদ্যালয়ের মাধ্যমে 1130টি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় 31,100 বই দিয়ে আমরা সেখানে সেন্টার খুলেছি। এখানেও যে সমস্ত লাইব্রেরি আছে মনে রাখবেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ, ম্যানেজিং কমিটি অথবা প্রধান শিক্ষক চিঠি লিখবেন লাইব্রেরিকে যে আমার ছাত্রছাত্রীর জন্য নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ এদের জন্য আমাদের বই দরকার, টেক্সট বুক দরকার, সাজেশন বুক দরকার, সহায়ক বুক দরকার। বিনা পয়সায় আমাদের দপ্তর সেই লাইব্রেরির মাধ্যমে এই বইগুলো স্কুলে পাঠিয়ে দেবে। আপনার থেকে বিজয়ী হন মাননীয় শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়, সকলকে শুভেচ্ছা। সুন্দর একটা বছরের মধ্যেখান দিয়ে আমরা অতিক্রম করলাম 100 বছর। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠির দেশ আমরা সুন্দরভাবে বের করলাম। আমাদের সত্যজিৎ রায়ের 100 বছর জন্মবার্ষিকী, এই সমস্ত মনীষী, আগের বছর বিমল করের 100 বছর হবে। তো এই সমস্ত মনীষীদের যাদের লেখা পড়ে আমরা আমাদের জীবনের আগামী দিনগুলোকে তৈরি করতে পারি, এই সমস্ত দার্শনিকদের কথা ভেবে আমরা আমাদের জীবন তৈরি করতে পারি, তাদের সারা বছরটা যদি আমরা পালনের মধ্যেখান দিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেন সবাইকে, মনীষীদের জন্মের মধ্যেখানতেই কিন্তু আমরা নতুন ভাবাবেগ পাবো, নতুন আবেগ পাবো, নতুন চিন্তা ভাবনা পাবো। সেই চিন্তা ভাবনাই কিন্তু বাস্তবে আমাদের বাস্তবায়িত হয়। তার আমরা সেই বাস্তবায়িতার কথাই কিন্তু চিন্তা করে এসেছি। আজকে বিভিন্ন পাবলিশার এসছেন, এই সমস্ত লেখকদের লেখনীর মধ্যেখান দিয়ে এসছেন। আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি। গল্পটা হচ্ছে, আমার থেকে হয়তো ভালো আমাদের কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জানবেন, ভিসি সাহেব জানবেন, যে যখন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠির দেশ লেখেন, তখন উনি ভাবছিলেন যে বইটা আমার হিট করবে না বইটা আমার ফ্লপ করবে। তখন খুব অর্থাভাবে উনি চলছিলেন। উনি তার জীবনীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় গল্প করেছেন, লিখেছেন। একটা কাপড় ছিল ওনার, তো সেই কাপড়টা রাতে এসে কেচে শোকানোর পরের দিন সকালবেলায় পেরিয়ে আবার কলকাতার বাজারে বেরোতেন। তো সেই বইটা লিখে উনি গিয়েছিলেন প্রথমে রবি ঠাকুরের কাছে। তো রবি ঠাকুর বলেছিল যে এই বইটা তোমার খুব হিট করবে, কারণ নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের কথা তুমিই প্রথম লোক যে ভারতবর্ষের লেখক যে তুমি তুলে ধরতে পারলেন।
এবং আজও কিন্তু কয়লাকুঠির দেশ এই সঞ্জয় লীলা বনসারি একটা সিনেমা করতে যাচ্ছে কয়লাকুঠির দেশ, 3 কোটি টাকা রয়্যালটি দিয়ে উনি ওই বইটা কিনবেন। আর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে 65টার বেশি স্টল করা যাবে না, কিন্তু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনে 106 জন বুকিং করে দিয়েছেন, 106টা স্টল। পরবর্তীকালে আরো 10টা এবং 6টা 16টা স্টল আরো বাড়াতে হলো। তো এইখানে বইমেলার চাহিদা আসানসোলে আমার মনে হয় রাজ্যে যতগুলো বইমেলা হয় তার মধ্যে অন্যতম। এবং আমি একটু আগেই সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবকে বলছিলাম যে গতবার 1,20,00,000 টাকার বই বিক্রি হয়েছে। এবং এখানে যে হস্তশিল্প মেলা হয় সেখানে 5 কোটি টাকার বেশি বিক্রি হয়। এখানকার মানুষ উৎসাহী, এখানকার মানুষ আসেন, বই মেলাতে ঘোরেন, বই কেনেন, এবং যারা পাবলিশার যেখানে আসে সেই সমস্ত পাবলিশাররা বই বিক্রি হলে উৎসাহিত হয়। বই, আমার পূর্ববর্তী বক্তা একজন বলছিলেন যে আজকাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হয়ে গেছে, অর্থাৎ মোবাইলেই আপনারা অনেক বই পড়তে পারেন, মোবাইলেই অনেক কিছু আজকাল করা যায়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বই মেলা, আমাদের আরেক বিধায়ক এসছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পাণ্ডবেশ্বর, তাকে আমি মঞ্চে আসার অনুরোধ করছি। বই যারা পড়েন সেই বই পড়া কিন্তু একটা নেশা, এবং বই যারা পড়েন তারা সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকেন যে কখন বই মেলা হবে। কারণ সচরাচর আমাদের শহরে যে কটা বইয়ের দোকান আছে সেই বইয়ের দোকানে কিন্তু এত বিভিন্ন বই আপনারা খুঁজে পাবেন না। যারা বইয়ের প্রতি আসক্ত, বই পড়েন, তারা কিন্তু একটার পর একটা স্টল ঘুরে ঘুরে তার পছন্দ মতো বইটি ঠিক বেছে নেন এবং কিনে নেন। তাই বই মেলার দরকার আছে, এবং বইয়ের চাহিদা কোনোদিন কমবে না। কারণ যতই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হোক, বই পড়ার লোক কিন্তু কমছে না, বই পড়ার লোক কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে। বই পড়তে হবে, এবং একটা প্রবাদ আছে, সেই বই পড়া কিন্তু একটা নেশা। এবং বই যারা পড়েন তারা সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকেন যে কখন বই মেলা হবে। কারণ সচরাচর আমাদের শহরে যে কটা বইয়ের দোকান আছে সেই বইয়ের দোকানে কিন্তু এত বিভিন্ন বই আপনারা খুঁজে পাবেন না। যারা বইয়ের প্রতি আসক্ত, বই পড়েন, তারা কিন্তু একটার পর একটা স্টল ঘুরে ঘুরে তার পছন্দ মতো বইটি ঠিক বেছে নেন এবং কিনে নেন। তাই বই মেলার দরকার আছে, এবং বইয়ের চাহিদা কোনোদিন কমবে না। কারণ যতই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হোক, বই পড়ার লোক কিন্তু কমছে না, বই পড়ার লোক কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে। বই পড়তে হবে, এবং একটা প্রবাদ আছে যে স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে। তো যে জ্ঞান অর্জন করে সেই জ্ঞানী মানুষ, তার চাহিদা কিন্তু কোনো পরিসীমা থাকে না। রাজার পরিসীমা থাকে, তার রাজত্বের মধ্যে মানুষ পুজো করে, কিন্তু বিদ্বানরা তার রাজত্বের বাইরে গেলেও তিনি ততটাই সম্মান পান, বরঞ্চ বেশি পান। তাই বিদ্যা অর্জন করার দরকার, বই পড়ার দরকার, জ্ঞান অর্জন করার দরকার, এবং তাহলেই আমরা সমাজে নিজেরা যেমন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো, তেমনি সমাজকেও আমরা আরো উন্নত করতে পারবো। আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না, খালি এইটুকু অনুরোধ করব যে আসানসোল বইমেলা আজকে শুরু হলো। এই বইমেলাতে যারা এসেছেন তারা আশেপাশের মানুষকে বলুন যাতে বইমেলাতে তারা আসেন। যারা বই প্রেমী তাদেরকেও খবর দিন, কারণ এই সময়, এই করোনা পরিস্থিতিতে প্রচার খুব একটা বেশি আমরা করতে পারিনি, কিন্তু ওই ডিজিটাল যে প্ল্যাটফর্ম, সেই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রচার করুন, যাতে মানুষ এই মেলার মুখী হয় এবং এই মেলার সাফল্য যাতে হয়। এইটুকু কথা বলে
সকলকে আমার তরফ থেকে বইমেলার আজকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বইমেলা কিন্তু অনেক দিন ধরেই হয়। আমার খেয়াল আছে বোধহয় সেটা 37তম না 38তম বইমেলার মিটিং ছিল। সেই মিটিংয়ে বর্ধমান জেলা তখন অবিভক্ত ছিল। তো সেই মিটিংয়ে বললাম 37 বা 38টা বইমেলা হয়ে গেছে, আসানসোলে তো একবারও হয়নি। সেই প্রথম অবিভক্ত বর্ধমানে আমরা বইমেলা শুরু করি আসানসোলে, এবং তার পরবর্তী সময়ে 2017 সালে 7ই এপ্রিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আসানসোলকে আলাদা জেলা ঘোষণা করার পর, পশ্চিম বর্ধমান জেলা ঘোষণা করার পর পরপর 4 বছর বইমেলা আমরা এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং এখানেই এই মাঠেই আমরা বইমেলা করছি। বইমেলার আমাদের আসানসোলে আরেকটা হয়, কিন্তু এটা হচ্ছে সরকারি বইমেলা, এবং এখানে বইমেলার উৎসাহ এতটা, আমি এক্ষুনি সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবকে বলছিলাম, ওনাদের দপ্তর থেকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে 65টার বেশি স্টল করা যাবে না, কিন্তু অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনে 106 জন বুকিং করে দিয়েছেন, 106টা স্টল। পরবর্তীকালে আরও 10টা এবং 6টা 16টা স্টল আরও বাড়াতে হলো। তো এইখানে বইমেলার চাহিদা আসানসোলে আমার মনে হয় রাজ্যে যতগুলো বইমেলা হয় তার মধ্যে অন্যতম। এবং আমি একটু আগেই সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবকে বলছিলাম যে গতবার 1,20,00,000 টাকার বই বিক্রি হয়েছে, এবং এখানে যে হস্তশিল্প মেলা হয় সেখানে 5 কোটি টাকার বেশি বিক্রি হয়। এখানকার মানুষ উৎসাহী, এখানকার মানুষ আসেন, বই মেলাতে ঘোরেন, বই কেনেন, এবং যারা পাবলিশার যেখানে আসে সেই সমস্ত উৎসাহিত হয়। বই, আমার পূর্ববর্তী বক্তা একজন বলছিলেন যে আজকাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হয়ে গেছে, অর্থাৎ মোবাইলেই আপনারা অনেক বই পড়তে পারেন, মোবাইলেই অনেক কিছু আজকাল করা যায়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বই মেলা, আমাদের আরেক বিধায়ক এসছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পাণ্ডবেশ্বর, বছর ধরে যে মানে করোনার জন্য বইমেলা আপনাদের বন্ধ হয়েছিল, এত দিন পর যে বইমেলা চালু হলো, তো কেমন লাগছে? 2 বছর ধরে করোনা পরিস্থিতিতে সব কিছু বন্ধ থাকার কারণে আমরা একদম বিরক্তির মুখে পড়ছিলাম, একটা একঘেয়েমি চলে এসেছিল। তাই এতদিন পর সব কিছু রিওপেন হওয়ার পর যখন একটা বইমেলা অনুষ্ঠিত হলো, তখন সেখানে এসে আমরা সত্যিই খুব খুশি হলাম, এবং অনেক রকমের বিভিন্ন রকমের বই দেখতে পেলাম। সেখানে আমিও অনেকগুলি বই কিনলাম, তো আনন্দই হলো। আর এর জন্য রাজ্য সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই যে অনলাইন পরীক্ষা হচ্ছিল, হ্যাঁ, অনলাইনে কি এই যেটা বই পড়ে যে সুবিধাটা পাচ্ছিলে, সেটা কি অনলাইনে সেই সুবিধাটা পাচ্ছিলে? মোটেও না, অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা সেরকমভাবে নিজেদেরকে বই প্রকাশ করতে পারছিলাম না। অফলাইনে যেটা একটা ভালোভাবে পড়াশোনাটা হয়, সেটা অনলাইনে হচ্ছিল না। তোমার নাম? অর্পিতা মণ্ডল। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।